أيها الشعب، سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل. Future has now become our today, showing us clearly that His Majesty Sultan Qaboos bin Said has been able to keep his promise. Meanwhile, as we prepare to see the next generation embark upon the task of serving their nation, this is also an appropriate time for us to stop for a moment and look back at the achievements of the last 42 years. Education, science and learning are among the most recognisable features of a modern state, and in embracing them, the Sultanate has shown that it is keeping abreast of the latest developments in those fields. It uses modern technology to accelerate the wheel of development and devise national strategies for enhancing its people's skills and potential and streamlining its e-government services. From its base at Knowledge Oasis Muscat, or COM, the Information Technology Authority, the ITA, pursues its Digital Oman strategy, which aims to improve the Oman public's IT skills. This is an area of particular interest for the country's youth, especially those with a passion for modern technology. وضعت يعني في بالي انه ما في شيء مستحيل، ما دام انه العالم يتقدم فراح يفيد كل الناس، يعني كل شرائح المجتمع. إذا تعلمت الحمد لله وأسست موقع خاص بالمكفوفين في سنة 2010، بس كنت أعشق التقنية بشكل كبير يعني، خاصة بعد دخولي الجامعة، لأني أدركت أهميتها في تسهيل حياتنا وفي يعني جعل تواصلنا أفضل. بعد ما تخرجت من الجامعة طلبوني للتدريب هنا في هيئة تقنية المعلومات، كنا نقيم بعض المواقع في سهولة التصفح. بعد ذلك الحمد لله يعني دخلت مقابلة هنا للتوظيف، والآن أنا أعمل هنا في هيئة تقنية المعلومات أخصائي دعم. نشتغل في تقييم المواقع الحكومية والخاصة، وأيضا نحاول أن نعمل مع إدارات هذه المواقع والوزارات أو كذا إنه يهيئوا مواقعهم للأشخاص المكفوفين والمعاقين بشكل عام، والحمد لله وجدنا تجاوب ممتاز يعني منهم في هذه. أدركت إنه التقنية تفتح أبواب كبيرة للأشخاص المكفوفين واللي لهم يعني احتياجات معينة. أصبحنا نقدم مساعدة للآخرين عن طريق الشبكات الاجتماعية. بدأنا يعني في تواصل كبير مع المجتمع، وحتى بدأوا المجتمع يعرفوا يعني قدرات هذا الأشخاص وكيف إنهم يستخدموا كذا. فهو عالم ممتع وفي نفس الوقت مفيد. كل إنسان عنده طموح، لازم إنه ما ينظر للعوائق اللي أمامه، فقط يضع الأهداف ويعمل، وإن شاء الله التوفيق من عند الله تعالى. COM is one of 9 industrial estates across the country. These have been developed to help diversify the country's economy, along with various other infrastructure projects that promote growth and open up opportunity for Oman's industrial sector to expand its dealings with the outside world. They include the dry dock and economic zone in Al Duqm, the industrial port and free zone in Sohar, and Port Salalah. The Sultanate's industrial sector aims to thrive in a creative research and development environment that will enable it to exploit local conditions and raw materials to the full. One example of these is the date palm, which has been an integral part of Omani life since ancient times. The importance Omanis attach to it is reflected in His Majesty the Sultan's directive that 1 million date palms should be planted in the Sultanate
in order to reinforce the new generation's links with it and encourage the creative use of its products. في السابق كانت النخلة تستخدم بأكملها من ثمارها وجميع أجزائها. يوجد بالسلطنة 8 ملايين نخلة، وينتج عن هذا العدد الهائل من النخيل حوالي 160 ألف طن من مخلفات سعف النخيل. فكرتي كانت استثمار هذه البقايا من سعف النخيل واستغلالها في تصنيع الورق لسبب أساسي، ألا وهو عدم توفر مادة الخام في صناعة الورق. منذ تخرجي من الجامعة إلى الآن وأنا أحاول أدرس السوق وأطور في هذه الفكرة. حاليا أنا ألتحق ببرنامج لرواد الأعمال لأنمي مهاراتي الريادية، وأيضا أطور في هذا المشروع. Sitting near to Mustafa is a girl who has devoted her leisure hours to the search for happiness. In her view, happiness can be found through voluntary work. من وأنا كنت صغيرة حبيت العمل التطوعي عن طريق المشاركة في أنشطة المدرسة. تطورت مع الأيام بالنسبة لي من حيث المشاريع اللي كنا نقدمها، سواء كان على محيط جامعة سلطان قابوس أو كان على محيط أماكن معينة بأفكار مختلفة. ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب كانت بالنسبة لي الهاجس الأكبر لنشره بطريقة أو بأخرى، سواء كان عن طريق أنشطة، عن طريق مشاريع، عن طريق المحاضرات. كنت أشارك أنا ودائما يعني أستهدف أشخاص معينين عندهم مميزات وصفات معينة يشاركوني في مشروع معين. أسسنا مع مجموعة من الأشخاص المبدعين الشباب مؤسسة رؤية الشباب، وذلك لخدمة الشباب العماني في المجتمع. المؤسسة قامت بعدة أنشطة وفعاليات تخدم المجتمع وتخدم الشباب العماني بطريقة إبداعية، وبطريقة الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات لمناقشة أهم الأمور المتعلقة بالشباب العماني. الآن نحاول قدر المستطاع في هذه الفترة أو الفترات القادمة أن نعمل على اكتشاف المبادرات في المجتمع المدني في كل أنحاء السلطنة. منح جائزة للسلطان قابوس بالعمل التطوعي عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، وهذه الجائزة تعتبر تشجيع كبير من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم لكل الذين يرغبون ولديهم الشغف الكبير في بناء المجتمعات في خدمة الوطن أن يشجع ويمنح هذه الجائزة للاستمرارية في العمل الاجتماعي وفي بناء الوطن. مؤمنة جدا أن من يدخل العمل التطوعي يستمر فيه لما يجد من سعادة في داخله قبل أن يجدها في الآخرين. One of the clearest indications that Oman's Renaissance has now reached full maturity is the completion of the state structures, the separation of its three powers, that is to say its executive, legislative and judicial powers, and its establishment as a state based on institutions and the law. Step by step, the Sultanate has laid the foundations of a bicameral decorum system with two parliamentary bodies, the State Council, or Majlis al-Dawla, and the Consultation Council, or Majlis al-Shura. The powers of those two councils have now been expanded to give them a legislative and regulatory role. قد شهدت السلطنة خلال 42 عام الماضية تطور واسع في مجال القانون والخدمات اللي تقدمها هذه المؤسسات. وفي مسيرة الشورى مرت السلطنة بعدد من مراحل التطور من أجل خدمة الوطن والمواطنين. ممكن نقول من أبرز التعديلات اللي حصلت هي في النظام الأساسي للدولة، من زيادة صلاحيات مجلس عمان بما في ذلك مراجعة مشروعات القوانين واقتراح مشروعات القوانين ومراجعة الخطط التنموية والاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي. أفتخر بما وصلت إليه عمان من تطور في تشريعاتها، قوانينها ومؤسساتها وخدماتها التي تقدمها هذه المؤسسات، والتعديلات في القوانين التي وضعت المرأة بعين الاعتبار، مثل قانون الاستحقاق الأراضي وقانون العمل
وأتمنى المزيد من النمو والارتقاء إلى الأفضل. The voices of Oman's old seafarers still echo in the ears of Oman's younger generation. With its 3,165-kilometre-long coastline along the shores of 3 seas, Oman has a distinguished maritime history, and the folklore associated with that era still comes back to life at festivals and on other occasions. The main event is the Muscat Festival, which takes place every year and showcases the Sultanate's heritage, culture and arts. There are festivals in various parts of the country which feature a range of different programs. The Salalah Tourism Festival is a major factor in boosting domestic tourism and attracting visitors from the region and around the world. It is held in the Governorate of Dhofar during the Kharif, or monsoon season, a time of year when the plains and mountains are cloaked in lush greenery. All these qualities offer fertile ground for people to explore and satisfy their curiosity about the world around them and tell others about what they have discovered. عندما أذهب إلى مكان معين أجد هناك بعض النباتات وبعض الكائنات التي تشدني. أقوم بتصوير هذه الكائنات، ثم عند العودة إلى المنزل أقوم بتفريغ هذه الصور في الشبكة العنكبوتية وربط الصور بالأحداثيات بالخارطة، ثم أقوم بعرض صور تلك الكائنات التي لم أتعرف عليها من خلال المصادر المحلية أو من خلال المصادر الدولية، وأعرضها على بعض الخبراء. تعتبر السلطنة من بين الدول السباقة على المستوى الدولي في الاهتمام بالبيئة، وتكلل ذلك بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض وعدة أحياء أخرى من نباتات وطيور وكائنات في البحر. هدفي من خلال الاهتمام بالبيئة ومن خلال توثيقها ونشرها في الإنترنت وفي وسائل الإعلام المختلفة هو إيصال القيمة البيئية والعلمية لهذه الأرض التي تحتوينا. Oman's beautiful landscapes include soaring mountains. The highest is Jebel Shams, the mountain of the sun, which rises to a height of 3,000 meters above sea level. Oman's wadis, or riverbeds, and varied terrain are also perfect for what has now become known as adventure tourism, and the Sultanate is a popular venue for international championships in these kinds of sporting activities. Young Omanis are very keen on them and love to seek out their country's natural treasures that can be found all over the country. هو شعور جميل لما الواحد يتحدى نفسه أو أنه يضع نفسه تحت الاختبار أو التحدي، يعني أيضا شعور جميل لما الواحد يوصل للقمة. كونها رياضة أو هواية فيها نوع من التركيز، فعادة نجهز أنفسنا قبل الرحلة بكل المعدات اللازمة، ودائما نحتاط ونضع أكثر من سيناريو لرحلة التسلق. التسلق هواية جدا جميلة تعني الكثير بالنسبة لي، لأني أجد فيها المتعة وأجد فيها التحدي أيضا.
طموحي كشاب عماني إن شاء الله أطمح أن يكون متسلق محترف، وأتمنى أنه هواية تسلق الجبال يكون لها صيت أكثر في مجتمعنا، لأنه المكون الأساسي متوفر الحمد لله اللي هو الطبيعة الجيولوجية والجبال المختلفة عنا. عملنا عبور كامل لوديان مشهورة في عمان، وهذا يعني تطلب منا ساعات كثيرة من العمل، وأيضا دخلنا عدد من الكهوف. كل ما أطلع قمة أو أتسلق جبل أحاول أني أخطط للخطوة اللي يليها أو رحلة تسلق أصعب، ونتسلق قمم أكبر وأعلى. The same passion that drives Ahmed Al-Jabri can also be seen in sports. Recent years have seen more and more young people taking an interest in new sports. They do not just engage in them for the sake of taking part, but in order to excel and win fame for the Sultanate in new fields. أنا وأخوي سند بدينا نشارك في سباقات الكارتينج من 4 سنوات. الكارتينج هو أول فئة في مراحل سباقات السيارات الرياضية اللي تنتهي بالفورمولا 1. عبد الله يتسابق في الفئة العمرية للكبار سينيا ماكس، وأنا أنافس في الفئة الأكبر وهي فئة الدري 2. دائما قبل السباق يكون بيننا تحدي عشان يكون عندنا دافع أن نفوز، ونفس الشيء يكون داخلنا رغبة أن نوقف على منصة التتويج ونرفع علم عمان. الوقوف على منصة التتويج شيء مهم، لكن الأهم كيف نحافظ على مستوانا ونحقق بطولات أكثر وأكبر. أتمنى لما نكبر نكون في فريق عالمي في سباقات الفورمولا، وأتمنى هذا الفريق يكون عماني عشان نحقق إنجازات جديدة باسم بلدنا. When the sun rises over Oman, it is not merely signalling the start of a new day. Its golden rays are also galvanizing the new generation to lead their country into the future with the same sense of aspiration and idealism with which their forefathers built their glorious nation in years gone by, inspired by the wisdom of their leader, who has called upon them to prepare themselves to assume responsibility for their country's future.